اس وقت ہمت تو نہیں ہو رہی کہ اتنے عظیم لوگ جو قوم کے معمار ہیں، جو پیشے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیشہ اور ان کے سامنے بات کی جائے. اپنے استادوں کو بھی جب یاد کرتے ہیں، ایک احترام، ایک عزت، ایک وقار اور آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں، سر جھک جاتا ہے. اللہ رب العزت جو فرماتا ہے کہ بے شک امانتیں اہل امانت کو سونپو. بہت بڑی امانت ہے قوم کی، بہت بڑی یہ کرسی ہے. ہماری تاریخ، ہم مسلمان، استاد کی قدر، استاد کی عزت. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ذمہ داری جتنی ہے، چاہے اس وقت میرا موضوع دور حاضر کے چیلنجز اور مسلم خواتین، جہاں جہاں مسلمان کھڑا ہے جس ذمہ داری پر ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور استاد کی یہ ذمہ داری جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ منسلک کر دیا، اپنے پیشے کے ساتھ. اقبال فرماتے ہیں، قوموں کو منزل تک لے جانے والا استاد، آشنا اپنی حقیقت سے ہوا ہے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. کامتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. آج کے دور میں استاد کے لیے چیلنجز، اور خصوصاً خاتون استاذ کے لیے، عورت کے لیے جو چیلنجز ہیں، اس وقت دنیا پہ غلبہ، دنیا پہ قبضہ الحاد کا، سیکولرزم کا، مادیت کا، تصور آزادی کا، میڈیا اور سوشل میڈیا وار، فرقواریت. آج ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی انسانی حقوق کے نام پر کمیشن بنے ہیں، چاہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یا 1995 بیجنگ کانفرنس کا سیڈا معاہدہ، یا جنگی قوانین، جنیوا کنونشن، یا انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لاز، جتنے بھی ہیں، آج انہوں نے حقوق، انسانی حقوق کے لیے، خصوصاً حقوق نسواں اور چلڈرن رائٹس، اس کے لیے، اس مقصد کے لیے انہوں نے جو موضوعات بنائے، انسانی حقوق، حقوق نسواں، بچوں کے حقوق، عورتوں پر تشدد، گراس روٹ پر ڈیموکریسی، جمہوریت، روشن خیال، اعتدال. یہی چیز پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجال کے سٹیج پر سب سے پہلے چڑھنے والی خواتین ہوں گی اور نوجوان نسل ہوگی. اور اتنے جو چارٹر بن گئے ہیں اور اتنے جو قوانین بن گئے ہیں، ان تمام قوانین کے باوجود دنیا کو امن نہ دے سکے، حقوق نہ دے سکے. جائیں ہم اور دیکھیں وہ ممالک جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئن کہتے ہیں، وہاں پہ عورت کا کیا حال ہے. وہاں پہ اتنی ترقی، دنیاوی مادی ترقی کے باوجود وہاں پہ انسانیت کیسے سسک رہی ہے. اور اس وقت ایسے لگتا ہے جب بھی ہم کسی باہر دورے پہ جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت اسلام کی اور مسلمانوں کی اور خصوصاً عورت کو اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ میں، جہاں پر ایک ہندو استاد کا ایک بہت بڑا کردار تھا، وہاں پر لارڈ میکالے کے فرسودہ نظام تعلیم، جس نے امت کے بدن سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کی ایک جدوجہد کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ نہ کرے کامیابی حاصل کرنے کی طرف وہ گامزن ہے. اس لیے کہ اقبال جو فرماتے ہیں کہ وہ فاقہ کشی کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. لہذا اس وقت خطبہ حجت الوداع جو انسانیت کے حقوق کا ایک عظیم چارٹر ہے، جو 10-12 جملوں میں انسانیت کو انسانیت کے انتہا سربلندی تک پہنچاتا ہے، جو چند جملوں میں پوری دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے اور انسانیت کو ایک سکون ملتا ہے، اس کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے. اس وقت میں دوبارہ، آپ یقین کریں میری ہمت نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے بولنے کی. میں جو ہوں، میں اپنے ماں باپ اور آپ کی وجہ سے یہاں پر ہوں، اور اللہ رب العزت ہمارے ایک ایک قدم، ہمارے ایک ایک کام کو اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. لہذا اس وقت جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دجال کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے اور مسلمانوں کا ایک نظام، خاندانی نظام، اس پہ حملہ کیا جا رہا ہے. مسلمان عورت کیا، انہوں نے تو اپنی عورتوں کو باغی کر دیا ہے، اور وہ اب مہم چلا رہے ہیں کہ گھر کی طرف واپس لوٹو، جو لوٹ کے نہیں آ رہی. اور ہم مسلمان عورتوں کے لیے بھی وہی ایجنڈا، وہی طریقہ کار اور وہی پیغام، اور ہماری نسلوں کو اپنے خاندانوں سے، خاندانی نظام سے، نکاح سے، حیا سے، حجاب سے دور کیا جا رہا ہے اور دجال کا آلہ کار بنایا جا رہا ہے. اس وقت ہماری ذمہ داری کہیں اور بڑھ جاتی ہے. ہر تہذیب کی بنیاد نظری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور
खातून उस्ताद ये कौम को नजरे की बुनियाद पर परवान चढ़ाता है। उस्ताद की मिसाल बादबान की है। जिस तरह किश्ती पे बादबान उस कश्ती को डायरेक्शन देता है, इसी तरह उस्ताद कौम को डायरेक्शन देता है। तो खातून उस्ताद की जिम्मेदारी कहीं और बढ़ जाती है। इस वक्त बहुत बड़ी जंग, जब मीडिया, सोशल मीडिया भी इस्लाम के हवाले से मुख्तलिफ गलत तस्वुरात दुनिया को दे रहे हैं, आइंदा नस्लों को गलत तस्वुरात में पाल पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी जंग हमारी जहालत और लाइल्मी के खिलाफ है। पहली आयत, पहली वही, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दुआ सिखाई, रब्बी ज़िदनी इल्मा। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की ज़बान लातीनी सीखने का हुक्म दिया, उसे सीखने का, पढ़ने का, समझने का हुक्म दिया। इस तरह हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा, मुसलमानों की तादाद मुझे बताओ, गिन के मुझे बताओ। यानी इल्म, चाहे वो जदीद दौर का इल्म है, चाहे वो उस वक्त का इल्म है, इल्म के दरवाजे खोलो। इस वक्त अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम इस वक्त के दजाली दौर का मुकाबला करना चाहते हैं, हमारे पास जो चीज मौजूद है वो दुनिया के पास किसी के पास भी नहीं है। और वो क्या है? एक कुरान, कुरान का इल्म, अल्लाह से जुड़ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ये ऐसी सुन्नत है जिससे हर एक आपके साथ जुड़ जाता है। और ये ऐसी तारीख है हमारी कि हम देखते हैं कि मदीना के लोग किसी तरह भी यकसू नहीं हो रहे थे, इस दीन की बुनियाद पर वो सब यकसू हुए। अभी हम रमज़ान से गुजरे हैं और मुझे उम्मीद है कि तंजीम असातिज़ा, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक बड़ी तंजीम है, और वो दौरे कुरान से गुजरे होंगे। हम उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ को जब पढ़ते हैं तो हमें उसमें एक प्लानिंग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा की, जो तारीख में हमें बताती है कि किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वो ख्वाब सुनाया जाता है और उसकी ताबीर करते हैं, क्या फरमाते हैं? तुम 7 साल तक लगातार खेती करोगे, फिर जो तुम काटोगे इसका कुछ हिस्सा खोशों में रहने दोगे, थोड़ा सा तुम खाओगे। फिर फरमाया जाता है फिर उसके बाद तुम पे सख्त साल आएंगे, फिर तुम उस खोशों में जो रखा होगा उसे खाओगे और थोड़ा सा बचाओगे ताकि वो बीज उसे तुम फिर दोबारा बो। और फिर फरमाया जाता है फिर उसके बाद एक साल आएगा कि उसमें लोगों पर मी बरसेगा और उसमें वो रस छोड़ेंगे। मेरे बहुत ही मोहतरम असातिज़ा और बहन और भाइयों, ये मंसूबा बंदी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं, मदीना की, मक्का के फतह के लिए भी, ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर भी, जंग उहद पे भी और जंग बदर, हर जंग में। और इस तरह जब वो हिजरत करते हैं, मुहाजिरीन के लिए किस तरह वो मंसूबा बंदी करते हैं, हम इस तरह के अजीम मंसूबे, ये हमारी वो गाइडलाइंस हैं जिसको देखते हुए हम अपनी ज़िंदगी को तय करते हैं कि अब हमारा काम क्या होगा। हमारी ख़वातीन का और खुसूसन असातिज़ा का, और फिर खुसूसन असातिज़ा ख़वातीन का, एक बड़ी चीज़ जो हमें रहनुमाई कुरान से मिलती है वो इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, इल्म बराए अमल। सिर्फ इल्म बराए इल्म नहीं, इल्म बराए अमल। दूसरी चीज़ जो कुरान से हमें मिलती है कि तुम अगर बहुत ही बड़े बन जाओ, ज़मीन को फाड़ नहीं सकते, पहाड़ से ऊंचा नहीं हो सकते।
अज्ज़ व इनकिसारी, गुरूर से बचना। तीसरी चीज मादियत, इस वक्त दुनिया पे जो छाई हुई है, इससे अपनी नस्लों को खबरदार करना और इससे अपनी नस्लों को खींचना। खुदगर्जी इस वक्त इतनी कि कोई काम नेकी बका भी हम करें तो जब तक हम ये कह नहीं देते कि ये काम मैंने किया है, उस वक्त तक हमें सुकून नहीं मिलता। इसलिए कि जो कुरान की तालीमात हैं, जो अहादीस से हमें शहंशाह ईरान का जब फतह ईरान हुआ और उनका जब रात को एक सहाबी चादर ओढ़ के अपना मुंह ढांक के कोई चीज चुपके से लाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आप कौन है और ये क्या है, वो नहीं बताते और आते हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। वो शहंशाह ईरान का ताज होता है जो सोने चांदी हीरों से भरा हुआ छुपा के लाता है, उस सहाबी का नाम तारीख में नहीं है। हमें अपने अमाल की हिफाजत, खुदगर्जी और अपने काम को दिखाना, इससे जरा इज्तिनाब। दीन से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत, अपनी मिल्लत से मोहब्बत, अपनी तारीख और अपने इस्लाफ पर फख्र, आफाकी सोच और इनकलाब का दाइया। हम दाइया वो पैदा करें कि एक इनकलाब बरपा हो। अमली जिंदगी में नजरिए की अहमियत, सोच किस तरह कि वो अमल पे असरअंदाज हो। गुमान का रद, पुख्ता यकीन, जहनी गुलामी से आज़ादी। इस वक्त हम एक ऐसी जहनी गुलामी में जकड़े हुए हैं कि हमारी नस्लें उसी गुलामी में पल फूस रही हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि माएँ, असातिज़ा इस गुलामी जहनी से अपनी नस्लों को निकालें, जमूद और तकलीद से निकालना। सोच, विचार, तफक्कुर, इसके लिए राहें खोलना। मैं इकबाल के एक शेर पे अपनी बात का इख्तिताम करती हूँ। खुदाए लम यज़िल का दस्त कुदरत भी तू, ज़बां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल, मग़लूब गुमा तू है। परेह चरख नीली फॉर्म से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसके गिर राहों वो कारवां तू है। ये वो फोरम है जो ना सिर्फ इस मुल्क की बल्कि दुनिया की तकदीर बदल सकता है। ये फोरम है, ये अजीम फोरम है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं बार बार कह रही हूँ, उन्होंने अपने पेशे के साथ जोड़ा है। मैं निहायत एहतराम के साथ, इज्जत के साथ और उठ के बज़्म जहाँ का और ही है अंदाज, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का है आगाज। बहुत शुक्रिया।